Yeah, okay. Is it visible? Yes, sir. Okay, done. So anyone can tell me what is epidemiology? In the morning session already we were discussed somewhat, at least a definition part. What is epidemiology? And what are the epidemiology? Tell me. Okay, just you observe this one also, at least a page చూస్తే అర్థం అవ్వాలి మనకు what he can do, what he was doing. ఇమేజ్ కనిపిస్తుందా, యానిమేటెడ్ ఇమేజ్? యా దిస్ ఈస్ జస్ట్ వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తున్నాడు చూడండి, ఒక సెర్చ్ బాక్స్ పట్టుకొని ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తున్నాడు. సో ఎపిడెమియాలజీ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ మైక్రోబయాలజీ. సో ఇన్ that definition part first one, then after that different goals of epidemiology, how to maintain, and what is the disease, infectious disease, occurrence of infectious disease, and what is the pathogen reservoir cycle, infectious pathogen life cycle, that is also important. Before to that, some of the definitions and terminology is very important. We will discuss one by one. Yeah, what it is, anyone can tell me. Actually now the situation, pandemic situation కదా, ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుందో చూడండి. Is it visible? Yes, sir. ఏంటది, ఏం కనిపిస్తుందో చెప్పండి. Hand wash. వాషింగ్ ఓన్లీ డ్యూ టు కరోనానా? వాష్ చేసుకుంటారు, లేకపోతే ఓన్లీ కరోనా ఈ టైంలోనే పాండమిక్లో ఉన్నా. సో అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మెథడ్స్ బై వాషింగ్ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, ఫైనల్గా రిజల్ట్ ఏంటి? ఇన్ ద కంక్లూజన్, just preventing infectious diseases or preventing infectious disease transmission. Transmission means one person to other person. A particular kind of microorganism or infectious disease, it can transfer or transmits from person to person. So that transmission may be stopped down, that transmission may be prevented by one of the oldest technique, that is just still washing with your hands, washing of your hands with any sanitizer or soaps or soapless water, hot water also. Okay, this is what a preventive technique, one of the major preventive technique from olden days onwards till now. ఎందుకు ఓన్లీ హ్యాండ్స్నే వాష్ చేయాలి చెప్పండి? మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ యూజ్ చేస్తుంటాం కదా. వై బికాస్ యూఆర్ టచింగ్ సమ్ మెటీరియల్స్ అండ్ పర్సన్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్లో ముందుండేటి కదా. అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఆల్సో మెంబ్రెయిన్స్, మనకు అక్కడ స్కిన్ పార్ట్ ఉంది, డర్మల్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా. ఎనీ మైక్రో ఆర్గానిజం మే బీ
it carried mostly through the hands. దానికి స్టిక్ అయిపోతుంటుంది. మైక్రో ఆర్గానిజం మే బి స్టిక్ ఆర్ అదర్డ్ టు our palms and hands, nails. So this is just a general part it is. So how to prevent infectious disease transmission ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏం చేస్తుందో చూడండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ అబౌట్ ద ఎపిడెమియాలజీ. దెన్ హియర్ what is epidemiology? In the morning we are also completed this one. By the definition of epidemiology, ఏమని చెప్పినాను, వాట్ ఈస్ ఎపి అండ్ వాట్ ఈస్ డెమోస్ అండ్ వాట్ ఈస్ లాజీ. ఎపి మీన్స్ పాన్, ఓకే, అండ్ డెమోస్ ఇట్స్ పీపుల్ ఆర్ పాపులేషన్. డెమోస్ పీపుల్ ఆర్ పాపులేషన్. కొన్ని వాటర్ ఇస్తుంది దీంట్లో, యా. Epidemiology. So just epi means upon and demos the people or population and logy about study. Infectious diseases upon the population, the study about. దాన్నే కొంచెం క్వైట్గా రివర్స్లో తిప్పి రాయండి అంతే. లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్షియేషన్స్ అవే కదా తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్కి. మనం రైట్ టు లెఫ్ట్ వస్తే లెఫ్ట్ టు రైట్ వస్తుంది అంతే. By definition, epidemiology is the science that evaluates occurrence just nothing but causativeness ఏంటి, either microorganism, okay, then where the exact origin of that microorganism, where it can be transmitted and how it will be transmitted. That is nothing but a particular disease occurrence. Evaluation of the disease occurrence and disease determinants. కొన్ని determinating factors ఉంటాయి. We can determine, yes, he was suffering with this kind of infectious disease. Determinants and also microorganism determinants. And distribution among the population, over the population. How much large population or how much small population, how it will be affected. The affected area is nothing but the distribution. Okay, epidemiology, it evaluates the occurrence of a disease and determinants and distribution of infectious disease. Not only that, and it also control of health. From these occurrence, from determinants, from distribution, from transmission, control of health and disease. Anyone can tell me what is healthy in condition and what is a diseased in state? Both states are there, health in state and disease in state. What is health and what is diseased condition? So one is about the health and another one is about the disease. Can tell me the differences between healthy state and a diseased state. మనిషికి ఎప్పుడు ఆరోగ్యం బాగాలేదంటారు, ఎప్పుడు బాగున్నారు అంటారు, ఏంటి చెప్పాలి కదా, మాట్లాడండి. Active state is called. ఇంకా చెప్పండి. ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, నార్మల్ ఫంక్షనింగ్స్ అనేటువంటి జరుగుతుంటుంది. మనిషి సర్వైవల్కి ఏముంటుంది, ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్ అని చెప్పినాను. ఓకే, సో ఆల్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కోఆర్డినేట్ అండ్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ. That means what?
The individual, he is in a healthy condition. He is in a healthy condition. How can we say that? The proper functioning of all organ systems and coordination between the organ systems. బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కమ్యూనికేషన్లో, కోఆర్డినేషన్లో ఒక వర్క్ని సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తుంటుంది. యాజ్ యూజువల్ ఫంక్షన్స్, దేర్ ఫంక్షన్స్ మే బీ పర్ఫార్మ్డ్ వెరీ వెల్ వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్సెస్. అంటే నథింగ్ బట్ దేర్ ఈజ్ నో అబ్నార్మాలిటీస్ ఇన్ ద ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్. It will perform their functions as usually in the normal. So that is nothing but a state of healthy condition. Then what about disease? Tell me about the disease state. సో హియర్ హెల్తీ స్టేట్ని చూసి డిసీజ్ స్టేట్ చెప్పొచ్చు కదా అమ్మా, చెప్పండి. నాన్ హెల్దీ కండిషన్స్. అదేనమ్మా, నాన్ హెల్తీ కండిషన్స్ ఏంటో చెప్పనట్లేదు నేను. హెల్తీ కండిషన్ అంటే ఏంటి, నాన్ హెల్తీ కండిషన్ అంటే ఏంటి? హెల్తీ కండిషన్ మీన్స్ బాడీలో ఉన్న ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కోఆర్డినేట్ అయిపోయి కమ్యూనికేట్ అయ్యి విత్ ఈచ్ అదర్ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్లో ఉన్నాయన్నట్లు. సో వాట్ అబౌట్ డిసీజ్ స్టేట్? కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ ఉంది. కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ చేస్తే ఓకే, హార్ట్ బీట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇట్ విల్ మెయింటైన్ అండ్ ఫంక్షనింగ్ యాజ్ యూజువల్ ఇన్ ద నార్మల్ కేస్ ఆఫ్ హెల్తీ కండిషన్. బట్ ఇన్ డిసీజ్ స్టేట్ వాట్ హ్యాపెన్? ఏదో ఒక ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అనేది ఏమవుతుంది? డ్యామేజ్. మేబీ సమ్ వాట్ ద పాత్వే మే బీ డిస్టర్బ్డ్. The organ system functioning pathway may be disturbed. Okay, with that the organ system communication may be deviated. The state is known as disease, improper functionings of organ system. ఓకే, ఆ హెల్తీ స్టేట్లో ఉందా, డిసీజ్ స్టేట్లో ఉందా? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ డిసీజ్ స్టేట్, దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ దట్ ఈస్? ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫెక్చుయస్ డిసీజ్, దెన్ ఎవాల్యుయేట్స్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ దట్ అండ్ డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ దట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎపిడెమియాలజీ. ఓకే, అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, హూ వాజ్ ఎపిడెమియాలజిస్ట్? An individual person who practices epidemiology. An individual particular person who practices the epidemiological survey or epidemiological study regarding the infectious diseases, and he evaluates the occurrence of disease, he evaluates the determinants of disease, he evaluates the distribution, and he evaluates the life cycle of that particular microorganism and controlling techniques and preventing methods. He know that every aspect regarding epidemiological survey or epidemiology. So an individual who practices the epidemiology is an epidemiologist. Okay, after that, so especially these epidemiologists are in effect disease detectivators or disease detectives. డిటెక్టర్ అంటుంటారు, ఐడియా ఉందా? అప్పట్లో ఒక చిన్నపాటి సీరియల్ కూడా వస్తుండే, లేడీ డిటెక్టర్ అని. ఎపిడెమియాలజిస్ట్ ఆర్ ఇన్ ఎఫెక్ట్ డిసీజ్ డిటెక్టివ్స్ అండ్ దేర్ మేజర్ కన్సర్న్స్, వాళ్ళు దేనిపైన చూస్తున్నారు చూడండి, దేర్ మేజర్ కన్సర్న్స్ ఆర్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎసెన్షియల్ టు డిసీజ్ అకరెన్స్ అండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఫర్ డిసీజ్ ప్రివెన్షన్. ఒక పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు దాని కండిషన్స్ ఏంటి, దాని మెథడ్స్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి, ప్రివెంట్ చేయాల్సిన మెథడ్స్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి. అది డెవలప్ చేయాలి అంటే మనకి ఫస్ట్ అకరెన్స్ తెలిసి ఉండాలి కదా, అది ఎలా ఎక్కడ నుండి ఎటు ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో తెలిసి ఉండాలి కదా డిసీజ్ అనేది. సో దేర్ మేజర్ కన్సర్న్స్ ఆర్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్
Those are essential to disease occurrence and the development of methods of disease prevention. Okay, so this is just an introduction about the epidemiology definition and who is epidemiologist. So, and also these factors which will cover under the epidemiology. So first, epidemiology which monitors the public health. Monitors the public health. Okay, how they will monitor the public health depends upon the morbidity rate and mortality rate. Nothing but what? మార్బిడిటీ రేట్ అంటున్నాడు. అంటే ఏమన్నట్లు, మార్నింగ్ ఏదో చెప్పినట్లు అనిపించింది నాకు కొంత. వాట్ ఈస్ మార్బిడిటీ రేట్? Number of individuals were killed. Number of susceptible individuals are died with a particular disease, infectious disease. Total cases, okay na, by number of individuals death. ఆ రేట్ తీస్తే వచ్చేది మార్బిడిటీ రేట్ అంటుంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సివియారిటీ, ఆ కండిషన్, ఆ డిసీజ్ సివియారిటీని తెలియజేస్తుంది మనకి. ఓకేనా? With that, we can find out the severity of a disease transmission. Mortality rate అంటున్నాడు. Number of new cases with respect to time. And next one, respond to disease outbreaks and epidemics and pandemics. ఈ టర్మ్స్ ఏంటో చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్లో. జస్ట్ ఇది ఒకసారి చూడండి. ఎపిడెమియాలజీలో అండర్ విచ్ రెస్పాన్స్ అబౌట్ ద డిసీజ్ అవుట్బ్రేక్ అండ్ ఎపిడెమిక్స్ అండ్ పాండమిక్స్. ఎలా? విచ్ డిటర్మైన్స్ ద అవుట్బ్రేక్ ఏంటి, ఇట్లా సడన్గా నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్స్ ఎట్ ఏ టైం ఇంక్రీజ్ అవుతే కనుక దాన్ని అవుట్బ్రేక్ అంటుంటాం. అదేంటో చూద్దాం నెక్స్ట్. సో వాటికి కంట్రోలింగ్ మెజర్స్ ఏంటి? ఇన్స్టిట్యూట్ కంట్రోల్ మెజర్స్. పాండమిక్లో ఏంటి, ఎపిడమిక్లో ఏంటి, అవుట్బ్రేక్లో ఏంటి. అండ్ ఆల్సో ఇన్వెస్టిగేట్ ఎమర్జింగ్ అండ్ రీఎమర్జింగ్ డిసీజెస్. వస్తూ ఉన్న వాటికి డిసీజ్లకి న్యూ డిసీజెస్ వస్తుంటాయి కదా. ఎమర్జింగ్ మీన్స్ వాట్? ఉద్భవించిన. ఇన్వెస్టిగేట్ ఎమర్జింగ్ అండ్ రీఎమర్జింగ్ డిసీజెస్. కొన్ని టైంతో వస్తుంటాయి, కొన్ని సడన్గా వచ్చేస్తుంటాయి. వింటర్ సీజన్ అంటే కామన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాం వింటర్లో? కొన్ని పర్టికులర్ సీజన్స్ ఉంటాయి కదా. రైనీ సీజన్, బిఫోర్ రైనీ సీజన్ ఏమవుతుంది? ఫీవర్ అవ్వడము, కోల్డ్ అవ్వడము, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఇన్వెస్టిగేట్ ఎమర్జింగ్ అండ్ రీఎమర్జింగ్ డిసీజెస్ ఇంక్లూడింగ్ డిటర్మైన్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ రికమెండెడ్ కంట్రోల్ మెజర్స్. వాటిని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ద గోల్స్ ఆఫ్ ఎపిడెమియాలజీ? చెప్పగలుగుతారా? మార్నింగ్ విన్న క్లాస్లోంచి ఇప్పుడు కొంత ఎపిడెమియాలజీ డెఫినేషన్లోంచి మనం ఏం చేయవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఎపిడెమియాలజీ? వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ గోల్ ఆఫ్ దిస్ ఎపిడెమియాలజికల్ సర్వే ఆర్ ఎపిడెమియాలజికల్ స్టడీస్? ఎనీవన్ టెల్ మీ అబౌట్ ద గోల్స్ ఆఫ్ ఎపిడెమియాలజికల్ స్టడీస్. ఏం చేయవచ్చు ఎపిడెమియాలజీతో, ఈ డేటాతో ఏం చేయవచ్చు? Am I audible? వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఆన్సర్ కూడా చెప్పాలి. గోల్స్ ఆఫ్ ఎపిడెమియాలజీ, ఒక గోల్ చెప్పండి మనకి. దీంతో ఈ సర్వే ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, ఏం చేయవచ్చు? ఫస్ట్ గోల్ ఏంటి అసలు? పబ్లిక్ హెల్త్ మానిటరింగ్ చేయొచ్చు కదా సింపుల్గా.
ఏమైందమ్మా ఇంత డల్ ఉన్నారు మీరు? రైట్, ఓకే. సో టు ఎస్టాబ్లిష్ effective disease recognition and controlling methods, prevention techniques, and eradication measures for a given population, మనకి ఏదైతే లొకేషన్ పర్టికులర్ రీజన్ పాపులేషన్ తీసుకుంటే కనుక, ఓకే, బికాస్ ఎమర్జింగ్ అండ్ రీఎమర్జింగ్ డిసీజెస్ అండ్ ప్యాథోజన్స్, హెల్త్ కేర్ అక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్, నాసోకోమియల్ అంటుంటారు వాటిని, హెల్త్ కేర్ అక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, హాస్పిటల్ వర్క్ చేస్తున్న స్టాఫ్తో కావచ్చు, లైక్ నాసోకోమియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. అండ్ బయోటెర్రరిజం, తెలుసా బయోటెర్రరిజం అంటే ఏంటో? బయోటెర్రరిజం ఏం చేస్తుంటారు? కొంత ఫైనాన్షియల్ డెవలప్మెంట్ కోసమో కొన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కోసమో ఏం చేస్తుంటాయి, పక్కనున్న వాటిని డిస్టర్బ్ చేస్తుంటాయి. లైక్ బయోటెర్రరిజం మీన్స్ ఏమో అన్నట్లు, ఏదో ఒక మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేసి రిలీజ్ చేస్తే అయిపోతాయి జనాల్లోకి, అంతేనా? దట్ మైక్రో ఆర్గానిజం నౌ ఇట్ ఈస్ అ వెపన్ that will kill many of the individuals in the population. Like that is also bioterrorism are major concerns for public health. వాటిని కూడా ప్రివెంట్ చేయడానికి ఎలా? సో నెక్స్ట్, టుడే ఎపిడెమియాలజీ స్కోప్ encompasses all public health issues. ఇది ఇంపార్టెంట్ వన్. ద మేజర్ వన్ ఈజ్ వాట్ దిస్ వన్, ఆల్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇష్యూస్. దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజెస్ లైక్ COVID-19, కరోనా, అండ్ జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీస్ అండ్ జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీస్ అండ్ మెటబాలిక్ డిస్ఫంక్షన్. న్యూబార్న్ బేబీస్లో మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్తో ఉంటుంటారు వాళ్ళు. ఆల్రెడీ మెటబాలిక్ డిసీజ్తోనే by birth only they are having metabolic syndromes. That is nothing but metabolic dysfunction. Malnutrition, inefficiency of supplement of nutrition, supplying nutrition another kodda malnutrition, not a proper nutrition including the quantity. Next, neoplasms and psychiatric disorders, obesity and aging, old age. Okay, so these are the just main goals of epidemiology. Next, yeah, this is very important. టర్మినాలజీ అని రాసుకోండి. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉందా పెన్ పేపర్ ఏమైనా ఉందా, రాస్తున్నారు అట్లాంటి నోట్ చేసుకుంటున్నారు ఏమన్నా? ఓకే, ఎవరు వాళ్ళు నోట్ చేసుకుంటున్నది? ఒక్కరే రెస్పాండ్ అయ్యారు. హూ వాజ్ దట్? రైసా సార్. కొంచెం నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. మిగతా వాళ్ళు నోట్స్ పెన్ దగ్గర పెట్టుకొని అట్లీస్ట్ కొన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడప్పుడు ఆ టర్మ్స్ని నోట్ చేసుకుంటే బెటర్. ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో. కనీసం మనం 30 minutes క్లాస్ చెప్పుకున్నా కొంచెం క్లారిటీగా కాన్స్టాంట్గా దాన్ని నేర్చుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయాలా? ఓకేనా? అట్లీస్ట్ విన్న 5 minutes ఎలా ఉండాలంటే క్లియర్ కట్గా ఉండాలి. మనం అప్ టు ద మార్క్ ఉండాలి. ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఎప్పుడు బలవంతంగా చెప్పడానికి, నేను బలవంతంగా కూర్చోబెట్టి చెప్పడానికి ఇదేం కార్పొరేట్ కాలేజ్ కాదు. ఓకేనా? ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో. ఒక పర్సన్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ అది నేర్చుకోండి. చేస్తున్న వర్క్లో కొంచెం క్లారిటీ మెయింటైన్ చేస్తే బెటర్. దేంట్లో అయినా వచ్చిన 30% అయితే 30% అన్న క్లారిటీగా రావాలి. రైట్, మనకి ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజ్ తీసుకుందాం. దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తుంటాయి. సమ్ టర్మ్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో జస్ట్ నోట్ డౌన్ different terminology used in these epidemiological studies. The first one is sporadic, SPORADIC.
స్పొరాడిక్ డిసీజ్. మీరు డిసీజ్ అని యాడ్ చేసుకోండి పక్కన, నేను ఓన్లీ జస్ట్ నేమ్ ఇచ్చినాను. I mentioned only name sporadic, but you have to write complete full disease. Sporadic diseases. Sporadic diseases. This is first term. నేను ఫర్దర్గా చెప్తుంటాను. యాక్చువల్లీ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఈస్ పైప్ లైన్ అన్నాను. ఆ పైప్ లైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం నెక్స్ట్. ఓకే, సో వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఎ పైప్ లైన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్పోరాడిక్ డిసీజెస్. ఆఫ్టర్ దాట్ endemic diseases. Endemic diseases. Endemic. Sporadic diseases, endemic infectious diseases, and hyperendemic diseases. Hyperendemic. Hyperendemic diseases. Hyperendemic diseases. Next, another term, pandemic, outbreak. Outbreak అని అంటుంటాం. కొన్ని డిసీజెస్ని మాత్రమే వీఆర్ ట్రీటింగ్ యాజ్ అవుట్బ్రేక్. ఆ అవుట్బ్రేక్కి డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం. When we are calling, yes, it is a sporadic, it is endemic, or is it hyperendemic? These are different terms, measuring terms. మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాం ఆ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ని. సో నెక్స్ట్, ఎపిడెమిక్. ఓకే, స్పోరాడిక్, ఎండమిక్, హైపర్ ఎండమిక్, అవుట్బ్రేక్ అండ్ ఎపిడెమిక్. నెక్స్ట్ వన్, పాండమిక్. ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ కోవిడ్-19 ఏంటిది? పాండమికా, స్పోరాడికా, ఎండమికా, హైపర్ ఎండమికా, అవుట్బ్రేకా, ఎపిడెమికా? పాండమిక్స్. ఎలా చెప్తున్నారు మరి? మీకు ఇదంతా తెలియదు కదా అప్పుడు ప్రీవియస్గా. చాలామంది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ పాండమిక్ అంటుంటారు కదా. పాండమిక్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టర్మ్స్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద డిసీజ్. యాక్చువల్లీ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ అవుతాయి. Sir, your voice is not clear, sir. వినిపించట్లేదా? నవ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఎవరు వాళ్ళు? ఎవరికి వినిపించట్లేదమ్మా? వాజ్ దట్? సార్ ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉంది సార్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. లెట్ us డిస్కస్ వన్ బై వన్. ద ఫస్ట్ వన్ చూడండి, స్పోరాడిక్ ఏంటి చూడండి ఒక్కసారి. సో వెన్ ఎ డిసీజ్ అక్కర్స్ అకేషనల్లీ, ఓకే, అండ్ ఎట్ ఇర్రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ అంటున్నాడు. దెర్ ఈజ్ నో స్పెసిఫిక్ టైం, వింటర్లోనే రావాలి, సమ్మర్లోనే రావాలి అని ఏం లేదు. దెర్ ఈజ్ నో టైమ్ గ్యాప్, దెర్ ఈజ్ నో స్పెసిఫిక్ టైమ్ గ్యాప్, దెర్ ఈజ్ నో రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్. ఇర్రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్కి వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, వెన్ ఎ డిసీజ్ ఇట్ అక్కర్స్ అకేషనలీ. నిన్న అడగాలి, ఇయ్యాలి అడిగితే ఎట్లనే? సార్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేసినావు? నేను సార్ చెప్పిన ఆల్రెడీ ఎన్నికోసం చూసి నువ్వు లేవు. సరే, నువ్వు అడగంది ఎట్లా ఇస్తాను? సార్ మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు వేస్తాడు, సార్ దగ్గర ఉన్నా. యా, ఓకే. వెన్ ఎ డిసీజ్ అక్కర్స్ అకేషనలీ అండ్ ఎట్ ఇర్రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఇన్ అ హ్యూమన్ పాపులేషన్. నేను అక్కడ పాపులేషన్ ఎంత అన్నా చెప్పట్లేదు, డిస్కస్ చేయట్లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. లిమిటెడ్ పాపులేషనా, ఓవర్ ద లార్జ్ పాపులేషనా, షార్ట్ పాపులేషనా అని చెప్పట్లేదు నేను. ఓకే, స్పోరాడిక్ మీన్స్ ఎ పర్టికులర్ ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజ్ విచ్ అక్కర్స్ అకేషనలీ అండ్ ఎట్ ఇర్రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్. 3 monthskైనా రావచ్చు, 6 monthskైనా రావచ్చు, 2 monthskైనా రావచ్చు, 15 days గ్యాప్లోనే మళ్ళీ రీఅటాక్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పోరాడిక్. అక్కడ బ్యాక్టీరియల్ మెనింజైటిస్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. బ్యాక్టీరియల్ మెనింజైటిస్ ఏంటిది? మెనింజైటిస్ అంటే చెప్పగలుగుతారు ఎవరైనా?
మెనింజైటిస్ ఏంటి? మెనింజెస్ ఎక్కడ ఉంటాయమ్మా? మెనింజెస్ బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి చిన్న. మెనింజెస్ వేర్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్, విచ్ ఆర్ లొకేటెడ్. వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినబడుతుంది సార్, కానీ మేము ఎంపీసీ సార్. వినబడుతుంది. ఓకే, మనకు బ్రెయిన్ కప్పి కొన్ని పొరలు ఉంటాయి, అర్థమైందా? తెలుగు మీడియం అయినా ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా ఒకసారి చూసుకోండి. సమ్ ఆఫ్ ది లేయర్స్ లైక్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. మెనింజెస్ వీఆర్ కాలింగ్. ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ the meninges in the brain and spinal cord. So when a disease occurs occasionally and at irregular intervals in a human population, that is bacterial meningitis. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఎండమిక్ వెళ్దాం. నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే, సో క్లియర్ కట్గా ఇండివిజువల్గా ఒకసారి చూడండి. ఆఫ్టర్ దాట్ ఫైనలీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద డిఫరెన్సెస్, వాట్ ఈస్ స్పోరాడిక్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎండమిక్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. రైట్, నెక్స్ట్ ఎండమిక్ చూడండి. వెన్ ఇట్ మెయింటైన్స్ ఏ స్టడీ స్టేట్, an infectious disease, it maintains a steady and low level frequency, not that much of frequency or severity, not that much of severe, low level frequency at a moderately regular interval. ఎగ్జాంపుల్ కామన్ కోల్డ్, మనం వింటర్ సీజన్లో చూస్తూ ఉంటాం మోస్ట్లీ, అది అలా మెయింటైన్ అవుతూనే ఉంటుంది సీజన్ మొత్తం. వెన్ ఇట్ మెయింటైన్స్ ఏ స్టడీ బట్ ఇట్ ఈస్ లో లెవెల్ ఫ్రీక్వెన్సీ at a moderately regular interval, those kind of infectious diseases comes under endemic diseases. ఓకే, మనకు అక్కడ స్పోరాడిక్లో ఏముంది? దట్ కైండ్ ఆఫ్ infectious disease occurs occasionally at irregular intervals, but here in case of endemic, these kind of infectious diseases, it maintains a steady in the population and from low level frequency at a moderately regular interval, not complete regular 3 months తర్వాత మళ్ళీ 3 monthsకి ఎగ్జాక్ట్గా రావాలని లేదు, moderately it is a regular interval. ఎగ్జాంపుల్ కామన్ కోల్డ్ డ్యూరింగ్ ద వింటర్స్ అని అంటుంటారు. నెక్స్ట్ హైపర్ ఎండమిక్. ఇక్కడ మనకేమన్నాడంటే ఎండమిక్లో చూడండి, ఇట్ మెయింటైన్స్ ఎ స్టడీ లో లెవెల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నాడు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైపర్ ఎండమిక్ వాట్, it increases gradually, the frequency of endemic disease increases. కామన్ కోల్డ్ క్యాజువల్గా ఉంటూనే ఉంటుంది, బట్ డ్యూరింగ్ ద వింటర్ సీజన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హై. ఓకే, it is actually endemic disease, endemic infectious disease. When we are calling as endemic, the frequency at low level and the steady stately observed in the population constantly. But that frequency, the low level frequency, it may be increased at particular season with respect to time. It's gradually increasing. ఇప్పుడు బియాండ్ ద ఎండమిక్ లెవెల్, బియాండ్ ద ఎండమిక్ లెవెల్ మీన్స్ బియాండ్ ద లో లెవెల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, బియాండ్ ద లో లెవెల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, the level of frequency is somewhat high compared with endemic. So beyond that endemic it is hyperendemic. But it is not to the epidemic. Hyperendemic means the frequency is high, gradually increase in their frequency beyond the endemic level, but not to that epidemic level. Example వచ్చేసి కామన్ కోల్డ్ it is also, but during the winter season it is somewhat high. Okay, and what is an outbreak? Next, so here any particular kind of infectious disease, the occurrence is, yes sir.
The occurrence is suddenly and unexpectedly, but in a limited segment of population, particularly a kind of region of people. For example, state wise aithe state wide and region wise aithe region wise, zonal wise aithe zonal wise, like that. But a limited segment of population only. That population, the limited segment of population may face these kind of outbreaks, sudden and unexpected occurrence. Okay. అక్కడ ఇన్ఫ్లుయెంజా H1N1 ఇన్ఫ్లుయెంజా ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్ అని అంటుంటారు కదా, H1N1 in 2009. That is an outbreak because it suddenly and unexpectedly occurred within the population, not throughout the worldwide and countrywide. Okay, but limited segment of population only observed this H1N1 flu like symptoms. Next one, epidemic. Many people at once. Okay, it is also sudden increase in the occurrence. By the occurrence, sudden increase in the occurrence of a disease above the expected level. So this is what influenza in 1854. ఇక మనం కరోనాను కూడా అట్లా రాసుకోవాల్సి వస్తుంది ఏదో ఒకరోజు, 2019 అని రాయాల్సి వస్తుంది. Many people at once, that is there is a sudden increase in the occurrence, outbreak ను మించి, okay, of a disease above the expected level. Example వచ్చేసి ఇన్ఫ్లుయెంజా. Okay, and the last one, pandemic. It is for all. Pan అని అంటుంటాడు చూడండి, in the Greek word, that is all indicates. So pandemic is an increase in disease occurrence increased throughout within a large population over at least 2 countries around the world. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమిస్తారు? కరోనా. అందుకే అక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు. సార్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నోట్ చేసుకోండి, అందుకే నేను ఏమి ఇవ్వలేదు అక్కడ. ఫైనల్గా ఇట్స్ అప్ టు యూ. సార్ యాసిడ్ రెయిన్ కూడా వస్తుంది కదా సార్? యాసిడ్ రెయిన్ సార్. యాసిడ్ రెయిన్ సార్. యాసిడ్ రెయినా? ఎస్ సార్. యాసిడ్ రెయిన్ అనేది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ కదా, అది ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్. అది మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం? అక్కడ టైటిల్ ఏముంది? ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజెస్ అన్నాను. పర్సన్ నుంచి పర్సన్కు కమ్యూనికేబుల్ అవ్వాలి, ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి. ఆ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది అక్కరెన్స్ ఎలా ఉందో చూస్తున్నాను. ఇంక్రీజింగ్లో ఉందా, డిక్రీజింగ్లో ఉందా, విత్ ఇన్ ద పాపులేషన్లో ఉందా, అవుట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్లో ఉందా, లార్జ్ పాపులేషన్లో ఉందా, లైక్ దట్. Pandemic is an increase in the disease occurrence within a large population. From person to person it is infectious. It is transmittable within a large population అంటున్నాడు. ఓకే, సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ద పైప్ లైన్స్ అంటుంటారు. స్పోరాడిక్, ఎండమిక్, హైపర్ ఎండమిక్, outbreak and epidemic and pandemic. ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి, టర్మ్స్ నేర్చుకోండి. స్పోరాడిక్ అంటే ఏంటి? ఒక డిసీజ్ అనేది అకేషనల్గా వస్తూ వెళ్ళిపోతుంటుంది. వెన్ ఎ డిసీజ్ అక్కర్స్ అకేషనలీ అండ్ ఎట్ ఇర్రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్. ఓకేనా? బ్యాక్టీరియల్ మెనింజైటిస్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా. నెక్స్ట్ ఎండమిక్లో చూడండి, డిసీజ్ ఈజ్ దేర్, ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజ్ అండ్ ఇట్ మెయింటైన్స్ ఎ స్టడీ కాన్స్టాంట్లీ. కామన్ కోల్డ్ మనం చాలామందిలో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సీజన్స్, అంతేనా? బట్ లో లెవెల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, ట్రాన్స్మిషన్ అంతగా ఉండదు. పర్సన్ టు పర్సన్ ట్రాన్స్మిషన్, నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వెన్ ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ హైపర్ ఎండమిక్,
అదే కామన్ కోల్డ్ కనుక డ్యూరింగ్ వింటర్ సీజన్లో చూడండి పర్సన్ టు పర్సన్ ట్రాన్స్మిషన్ సమ్ వాట్ వెరీ హై కంపేర్డ్ విత్ ద ఎండమిక్ డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్లో డిఫరెంట్ సీజన్స్. సో సీజనల్గా వచ్చే డిసీజెస్ ఏమున్నా కూడా హైపర్ ఎండమిక్లోకి వస్తుంటుంది బికాస్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ దేర్ ఫ్రీక్వెన్సీ బిహైండ్ ద ఎండమిక్ లెవెల్. ఎండమిక్ లెవెల్ అంటే లో లెవెల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి, పర్సన్ టు పర్సన్ ట్రాన్స్మిట్ వెరీ లెసర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉండాలి. ఆ ట్రాన్స్మిషన్ కాస్త ఎన్హాన్స్ అయింది అనుకోండి డ్యూరింగ్ పర్టికులర్ సీజన్ ఆఫ్ టైమ్స్లో, దాన్ని ఏమంటుంటారు హైపర్ ఎండమిక్ అంటుంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, ద ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ వెరీ హై. అవుట్ బ్రేక్ అంటుంటాడు, ఇవి సడన్గా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటుంది, సడన్ అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అకరెన్స్. స్పోరాడిక్ ఏంటి, అకేషనల్గా వస్తుంటుంది. బట్ అవుట్ బ్రేక్ ఏంటి, విచ్ వాస్ కేమ్ ఫ్రమ్ సడన్ అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అకరెన్స్, యూజువలీ ఇన్ ఎ లిమిటెడ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్. పర్టికులర్ రీజియన్ వాళ్ళకి వచ్చి వస్తుంటుంది. కంట్రీలో ఒక స్టేట్ తీసుకుంటే ఆ స్టేట్లో కొన్ని మండల్స్ లైక్ దట్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఓకే, సో ఎపిడమిక్ అంటున్నాడు. ఇక్కడేమన్నాడు, మెనీ పీపుల్, నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ వరల్డ్ వైడ్ బట్ మెనీ పీపుల్ మే బీ ఎఫెక్టెడ్. మెనీ పీపుల్ ఎట్ వన్స్, సడన్గా విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మెనీ పీపుల్ మే బీ ఎఫెక్టెడ్. అంటే ట్రాన్స్మిషన్ హైయే ఉంది కదా, హై ఫ్రీక్వెన్సీ. దేర్ ఈజ్ ఎ సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్ అబోవ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లెవెల్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్లుయెంజా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ పాండమిక్లో ఉంది చూడండి. పాండమిక్ ఏమంటున్నాడు, డిసీజ్ అకరెన్స్ ఇంక్రీజ్డ్ విత్ ఇన్ ఎ లార్జ్ పాపులేషన్ ఓవర్ అట్లీస్ట్ 2 countries అరౌండ్ ది వరల్డ్. అది పాండమిక్ అంట. మనం పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి నేను 5th యూనిట్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇదైతే మీకు కొంత క్లియర్గా అర్థమవుద్ది అప్పుడప్పుడు అని. ఉన్న కండిషన్స్ అవే కదా ప్రజెంట్లీ. ఓకే రైట్, స్పోరాడిక్ అండ్ ఎండమిక్, హైపర్ ఎండమిక్, అవుట్ బ్రేక్, ఎపిడమిక్ అండ్ పాండమిక్. ఎనీ డౌట్స్? ఓన్లీ ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజ్ పైప్ లైన్ అది, మిగతా వాటి గురించి ఏం డిస్కస్ చేయట్లేదు మనం. అంటే పర్సన్ టు పర్సన్ ట్రాన్స్మిషన్ జరగాలి, ఆ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి, అండ్ ఎట్ వాట్ టైం డిసీజ్ అకరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంటుంది, సడన్గా వస్తుంటుందా, అకేషనల్లీ వస్తుంటుందా, అదర్వైజ్ ఇట్ మెయింటైన్స్ కాన్స్టాంట్లీగా, అదర్వైజ్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి ఉండి సడన్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డైరెక్ట్లీ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, ఆర్ విత్ ఇన్ ద పాపులేషన్ విత్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ రీజన్లో మెనీ పాపులేషన్స్ మెనీ పీపుల్ మే బీ ఎఫెక్టెడ్. లైక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టర్మినాలజీ యూజ్డ్. ఈ నెక్స్ట్ టైం డైరెక్ట్లీ అవుట్ బ్రేక్ అంటుంటాను నేను, అంతే. మళ్ళీ ఇదంతా చెప్పడం ఉండదు. సెంటెన్సెస్ వస్తూ ఉంటే నెక్స్ట్ టైం అంటుంటాం, యా ఇట్ ఈస్ అన్ ఎండమిక్ డిసీజ్ అంటుంటాను. వాట్ ఈజ్ ఎండమిక్? వాట్ ఈజ్ ఎండమిక్? Low level frequency, maintain steady. ఎస్, దట్ ఈస్ కామన్ కోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్. లో లెవెల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది అంత దట్ మచ్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటబుల్, బట్ వీ వర్ సీన్ ఆల్వేస్, జనాలలో కామన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం మనం దాన్ని. ఓకే, యా. పాండమిక్కి హైపర్ ఎండమిక్కి డెఫినేషన్ చెప్తారా, డిఫరెన్సెస్ ఏంటో? పాండమిక్ అండ్ హైపర్ ఎండమిక్. పాండమిక్ అండ్ హైపర్ ఎండమిక్. చెప్పాలమ్మా, పాండమిక్ అండ్ చెప్పండి. Pandemic means more of a country. Hyper. గుడ్. హైపర్ ఎండమిక్ ఏమవుతుంది, కాన్స్టాంట్లీ సడన్ Hyper pandemic గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. only. Sir, pandemic means which a disease is transferred to one body to another body, sir. Hyperpandemic means gradually increase, sir.
సార్ కరెక్టా రాంగా సార్? ఓకే, హైపర్ ఎండమిక్లో ఏమంటున్నారంటే, మీకు అంటే క్యాజువల్గా మీకు ఇప్పుడు అర్థమయ్యే సిచ్యువేషన్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఎండమిక్ అంటే ఏముంటుంది, జస్ట్ ఇట్ మెయింటైన్స్ ఎ స్టడీ స్టేట్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ వెరీ లో కంపేర్డ్ విత్ రిమైనింగ్. అంటే ట్రాన్స్మిషన్ అనేది దట్ మచ్ ఉండదు పర్సన్ టు పర్సన్. ఓకేనా. హైపర్ ఎండమిక్ అంటే ఏముంటుంది, దట్ స్టడీ స్టేట్ మెయింటైన్ ఉంటుంది, ఓకే, బట్ ఇట్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్ ఏ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ ఓవర్ ద పాపులేషన్. మీరు కామన్గా కోల్డ్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు జనాలలో, అది వింటర్లో అయినా సమ్మర్లో అయినా క్యాజువల్గా చూస్తుంటాం, సమ్ పర్సన్స్ మే ఎఫెక్టెడ్ విత్ దట్. బట్ డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్ ఆర్ వింటర్ సీజన్లో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సమ్వాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ హైపర్ ఎండమిక్ అండ్ ఎండమిక్. అవుట్ బ్రేక్ అంటే ఏంటి, సడన్లీ అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ అకరెన్స్ డిసీజ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లిమిటెడ్ పాపులేషన్ కూడా, ఎఫెక్టింగ్ పాపులేషన్ కూడా లిమిటెడ్ పీరియడ్, లిమిటెడ్ రీజియన్స్ ఓన్లీ. ఎస్ సార్. ఎపిడమిక్లో ఏమంటున్నాను, మెనీ పీపుల్కి వస్తుంది, మెనీ పీపుల్ ఎట్ వన్స్ ఓన్లీ, ఎట్ ఏ టైమ్ మెనీ పీపుల్ మే బీ ఎఫెక్టెడ్. దెర్ ఈజ్ ఎ సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్. బట్ పాండమిక్ అలా కాదు. పాండమిక్లో ఏముంటుంది, the occurrence always increases within a large population over at least 2 countries around the world. Okay, next ఇది టర్మ్స్ అక్కడ ఇచ్చిన చూసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఎపిడెమియాలజీ స్టడీస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మైనింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ based on these 2 factors. One is frequency and another one is distribution of health related events. ఓకే, స్పోరాడిక్ అంటున్నారు చూడండి, వెన్ ఎ డిసీజ్ అకర్స్ అకేషనలీ అండ్ ఎట్ ఇర్రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ ఇన్ హ్యూమన్ పాపులేషన్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి బ్యాక్టీరియల్ మెనింజైటిస్. నెక్స్ట్ ఎండమిక్, వెన్ ఇట్ మెయింటైన్స్ ఎ స్టడీ లో లెవెల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ ఎ మోడరేట్లీ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్. సో డ్వెల్లింగ్ ఇన్ ద సేమ్ పీపుల్ అన్నట్లు. సో గ్రీక్ ఎండమోస్ మీన్స్ డ్వెల్లింగ్ ఇన్ ద సేమ్ పీపుల్ డిసీజ్, దట్ ఈస్ ద కామన్ కోల్డ్. నెక్స్ట్ హైపర్ ఎండమిక్ అంటున్నాడు, దీంట్లో ఒక 2 టర్మ్స్ చెప్పుకోవాలి మనం. ఇన్సిడెన్స్ వస్తుంది, అవుట్ బ్రేక్ ఆల్రెడీ యూ నో దాట్. హైపర్ ఎండమిక్ ఆల్సో యూ నో దాట్. గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ బియాండ్ ద ఎండమిక్ లెవెల్ బట్ నాట్ టు ద ఎపిడమిక్ లెవెల్. ఎపిడమిక్ లెవెల్ వరకు రాదు. ఎపిడమిక్ అంటే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మెనీ పీపుల్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటున్నాడు. ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఫర్ దిస్ టుడే అని చెప్తుంటాం మనం. నథింగ్ బట్ న్యూ కేసెస్. అండ్ ఇన్సిడెంట్స్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ కేసెస్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ డిసీజ్. ఇన్ ఏ పాపులేషన్ ఎట్ రిస్క్. నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ కేసెస్ ఎట్ రిస్క్లో ఉన్నాయి, నాట్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ న్యూ కేసెస్. నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ కేసెస్ ఎట్ ఇన్ ఏ రిస్క్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ అటాక్స్. డ్యూరింగ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్. 24 hours అయితే 24 hours, 48 hours అయితే 48 hours. అదర్వైజ్ యూ కెన్ టేక్ 3 months. 3 monthsలో న్యూ కేసెస్ ఎన్ని వచ్చినాయి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ రేట్. ఓకే, అవుట్ బ్రేక్ అంటున్నాడు, సడన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అకరెన్స్ బట్ ఇట్ మే బికమ్ ఎ పాండమిక్. దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ అవుట్ బ్రేక్ కూడా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు, లైక్ కరోనా. ఇట్ ఈస్ అన్ అవుట్ బ్రేక్ ఇనిషియలీ, ఫ్రమ్ దట్ అవుట్ బ్రేక్ ఇట్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఏదో ఒక రీజియన్లో స్టార్ట్ అయింది, అది ఒక పర్టికులర్ రీజియన్లో స్టార్ట్ అయింది, సడన్గా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా స్టార్ట్ అయిపోయింది అకరెన్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఆల్సో. బట్ దట్ విల్ ట్రాన్స్మిట్, ఆల్రెడీ దట్ కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ పర్సన్ టు పర్సన్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఇక అక్కడ లిమిటెడ్ సెగ్మెంట్ లేదు. అవుట్ బ్రేక్ అంటే ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ సెగ్మెంట్, ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈస్ అవుట్ బ్రేక్, ఏ పర్టికులర్ లిమిటెడ్ సెగ్మెంట్, బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద పాపులేషన్. అక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, ఇన్ ద 2009 H1N1 ఇన్ఫ్లుయెంజా అవుట్ బ్రేక్ దట్ బికేమ్ ఏ పాండమిక్. అక్కడ వరకు ఎందుకు, ఎయిడ్స్ తీసుకోండి సింపుల్గా, ఎక్కడో సౌత్ ఆఫ్రికాలో స్టార్ట్ అయిపోయి ఎక్కడి వరకు వచ్చింది, త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ వైడ్ వచ్చేసింది కదా. ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ అవుట్ బ్రేక్ బట్ ఇట్ బికమ్ ఎ పాండమిక్.
Okay, and another word is there, attack rate. The attack rate is the proportional number of cases that develop in a population that was exposed to an infectious agent. ఆ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్కి న్యూగా డెవలప్ అయిన ఏంటి విత్ ఇన్ ద పాపులేషన్, ప్రపోర్షనల్ నెంబర్ అంటుంటాడు. ద అటాక్ రేట్ ఎలా ఉంది అంటే 100లో ఎంతమందికి వస్తుంటుంది, దాని ప్రపోర్షనల్ రేట్ ఎలా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎపిడెమిక్. An epidemic is an outbreak simply and affecting many people at particular time at once. So there is a sudden increase in the occurrence of a disease above the expected level. Example in this kuntadu, influenza is an example of in 1854, and also another cholera outbreak struck London lo nanta. Outbreak struck in London. Disease that may occur suddenly and unexpectedly in a family and often achieves epidemic status in community. ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి పడితే కమ్యూనిటీ మొత్తానికి స్ప్రెడ్ అయిందని చెప్తున్నాడు. సడన్లీ అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ. ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ అవుట్బ్రేక్, బట్ ఎట్ వన్స్ మెనీ పీపుల్ మే బీ ఎఫెక్టెడ్. నాట్ వరల్డ్ వైడ్, నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ పాండమిక్. మళ్ళీ పాండమిక్ వెళ్ళొద్దు. పాండమిక్ అంటే వరల్డ్ వైడ్ వచ్చేస్తుంటుంది. ఎపిడమిక్ అంటే ఓవర్ ద కమ్యూనిటీ, ఆ పర్టికులర్ రీజన్ కమ్యూనిటీ, బట్ మెనీ పీపుల్ మే ఎఫెక్ట్. ఓకే, ద ఫస్ట్ కేస్ ఇన్ అన్ ఎపిడమిక్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇండెక్స్ కేస్ అంటుంటారు. స్టార్టింగ్ కేస్ ఎప్పుడైతే ఎపిడమిక్ అంటుంటామో దాన్ని ఇండెక్స్ కేస్ అంటుంటారు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇండెక్స్ కేస్ హౌ మెనీ డెత్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ కంట్రోల్, హౌ మెనీ న్యూ కేసెస్ ఆర్ దేర్, అదంతా రేషియో చేస్తుంటాం మనం. గ్రాఫ్లు, చార్ట్స్ అన్నీ రెడీ చేయవచ్చు మళ్ళీ దానికి. ఓకే, హెల్త్ బులెటిన్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ దట్. ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఉన్నది చూస్తుండే, అది ఏం చేస్తుందో చెప్పండి. అది పాండమిక్ రిలేటెడ్. అది యానిమేటెడ్ ఉంది చూడండి, అనిపిస్తుందా? సో ఫైనలీ a pandemic is an increase in disease occurrence within a large population. అందుకే అక్కడ గ్లోబ్ ఉంది చూడండి. సో వాట్ సక్సెస్, అది వైరస్ అనుకోండి, జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వైరస్, కరోనా వైరస్. ఎస్, వరల్డ్ కంప్లీట్ అయిపోయిందని చెప్తుంది అంతే. యూజువల్లీ పాండమిక్ డిసీజెస్ స్ప్రెడ్ అమాంగ్ కాంటినెంట్స్. ఏంటి కాంటినెంట్స్ అంటే? కాంటినెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఖండాలు సార్. అదే మరి ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతారా ఏ కాంటినెంట్లో స్టార్ట్ అయింది వైరస్, కరోనా వైరస్? ఏ కాంటినెంట్లో స్టార్ట్ అయింది? చైనాలో స్టార్ట్ అయింది. ఏ కాంటినెంట్ కింద వస్తుంది చైనా? సార్ చైనా ఏషియా ఖండం కదా సార్. అంటే మన కాంటినెంట్లోనే స్టార్ట్ అయినట్ట, వేరే కాంటినెంట్లో స్టార్ట్ అయినట్ట? మనదే సార్. అదే మరి అక్కడ నుండి ఎటు స్ప్రెడ్ అయింది? సమ్ ఇంగ్లీష్ కంట్రీస్ అంటుంటాం. ఏంటి ఏంటి అవి? ఇంగ్లాండ్, అమెరికా, రష్యా. అది ఏం కంటినెంట్స్ కింద వస్తాయి అవి? సార్ మేబీ ఆఫ్రికా. అట్లా మేబీ అంట, కరెక్ట్గా జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏముంది? సో ఇక్కడి వరకు మనకి టర్మినాలజీ ఓవర్. నెక్స్ట్ మెజరింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఉంటుంది, అదేంటో తర్వాత చూద్దాం. ఐ విల్ స్టాప్ ఓవర్ హియర్ నౌ. ద టైమ్ ఈస్ 3:41.